اپنے کمپیوٹر پر کر سکتے آپ اس کو اپنے کمپیوٹر پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی یہ ڈسپلے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری وہ تجوید کی چھوٹا سا جو بک لیٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا پہلا صفحہ ہے. تو یہ میں نے یہاں پر ڈسپلے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے اصل میں یہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے, اس کا ایک حصہ ہے. رب زدنی علما, رب زدنی علما, اے میرے رب اضافہ فرما تو, زیادہ کر تو میرے علم میں. اور جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی تھی, اور یہ ساری آیت وہی ہیں جو بس جلدی سے ریپیٹ کر دوں گا, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ اس وَلَقَدْ کا مطلب اس کے اندر قسم کا معنی موجود ہوتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت ایک قسم کی یقین دلا رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس قرآن کو آسان کر دیا ہم نے, کس چیز کے لیے؟ لِلذِّكْرِ. اور ذکر کے معنی میں ہر چیز موجود ہے. یعنی مفسرین نے اس کے معنی میں اس کا پڑھنا, ٹھیک ہے, اس کا پڑھنا, اس کا سمجھنا, اس کی تفسیر, اور قرآن کے متعلق جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں, ان سب کو ذکر میں شامل کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت یعنی یہاں پر تقریباً قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے, یعنی اس کو پڑھنے کے لیے بھی, سمجھنے کے لیے بھی, ٹھیک ہے, اور اس کی تفسیر کے لیے بھی, ہر چیز کے لیے اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں, اگرچہ چونکہ ہم نے اس کو آسان کر دیا, تو ہے کوئی تم میں سے جو کہ اس کے اندر غور و فکر کرے؟ حال میں مدکر, ہے کوئی جو اس کے اندر ادراک کرنے کی کوشش کرے, اس کے اندر غور و فکر کرے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قسم کا وعدہ بھی ہے, اور یقین دہانی بھی ہے کہ اگر ہم اس کے اندر غور کرنے کی کوشش کریں گے, قرآن کے اندر تھوڑی سی کوشش کریں گے, تو اللہ رب العزت اس کو لازماً آسان کر دے گا. اور یہی چیز آپ نے دیکھی ہوگی خاص طور پر یعنی حفاظ کرام جس وقت وہ حفظ کرتے ہیں تو شروع میں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد وہ بہت تیزی کے ساتھ حفظ کرتے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ, اگر وہ توجہ دیں. اور یہی چیز یعنی قرآن کے پڑھنے کے متعلق بھی اسی طرح ہے, اس کو سمجھنے کے متعلق بھی اسی طرح ہے. شروع میں ظاہر ہے تھوڑی سی یعنی مشکل ہوتی ہے, ہر چیز کے لیے ہوتی ہے, لیکن جب آپ محنت کریں تو پھر اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس اللہ رب العزت کے اس وعدے کو ہمیں اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ یہ وعدہ کیا ہے, لہٰذا یہ واقعتاً یہ بات درست ہے. اس لیے ہمیں یعنی نصیحت قبول کرنے کے لیے, نصیحت کے لیے, پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے یعنی اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے قرآن کے اندر. اور پھر جیسے پچھلی دفعہ ہمارے استاد محترم نے بھی بتائی تھی, یہ آیت خاص طور پہ یہ حدیث شروع سے ہی بتائی تھی انہوں نے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, ٹھیک ہے, خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے, من تعلم القرآن کہ جس نے قرآن کو سیکھا, جو خود قرآن کو سیکھے, وعلمہ اور اس کو دوسروں کو بھی سکھائے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو صرف خود سیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے, بہت ہی اہم بات ہے, لیکن یہ ایک جز ہے, ٹھیک ہے, ایک پارٹ ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو بہترین لوگ ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے یہ دوسرا پارٹ بھی بہت ضروری ہے کہ سیکھنے کے بعد اس کو سکھانا ہے, اس کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. اس بک میں اس طرح ہے کہ اس میں دونوں یعنی اردو بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں انگلش بھی موجود ہے. تو جن بہنوں بھائیوں کو یعنی اردو پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہو تو وہ انگلش میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا تو یہ ہماری چھوٹی سی بک ہے, اس کے ہم یعنی اس کے اندر کافی سارے اس کے اندر لیسنز ہیں, تو ہم انشاءاللہ العزیز پہلے لیسن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلا لیسن یہ ہے, جیسے میں نے کہا ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں کہ ہم اس بک کو فالو کریں,
ٹھیک ہے. اس میں سے جو پوائنٹس اہم پوائنٹس ہوں گے ان کو ہم کس طرح کریں گے, ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ اگر ممکن ہو تو آپ اس طرح کریں کہ اس بکلیٹ کا اگر پرنٹ آؤٹ اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ایک نوٹ بک بھی رکھیں, تو یہ بہت اچھا ہوگا, کیونکہ آپ کے سامنے یہ بک یعنی آپ کی ٹیکسٹ بک بھی موجود ہوگی, ٹھیک ہے, آپ اپنے نوٹس بھی لے سکیں گے, اور اس ٹیکسٹ بک میں جو چیزیں ہم یعنی ہائی لائٹ کرتے جائیں گے تو اس کو بھی آپ اس کے اندر نوٹ کرتے جائیں گے. تو دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں اس کے اندر, یعنی آپ الگ اپنے صرف نوٹس بھی لے سکتے ہیں اور اس بک کا پرنٹ کر کے اس کے اوپر بھی اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے اوپر اپنے نوٹس بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو علم التجوید یہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے, اور اس کی امپورٹنس یعنی اس کی اہمیت کیا ہے, ٹھیک ہے. تو تجوید کا مطلب یعنی خوبصورت کر کے پڑھنا, ٹھیک ہے. تحسین عربی میں اس کو کہتے ہیں تحسین, یعنی اس کے اندر حسن پیدا کرنا, اس کو اچھا بنانا, خوبصورت کرنا. تو قرآن مجید کو خوبصورت کر کے پڑھنے یعنی صحیح, پہلی چیز, دونوں چیزیں اس کے اندر اہم ہے, یعنی صحیح اور خوبصورت کر کے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تلاوت القرآن الکریم کو سنوار کر خوبصورت انداز میں پڑھا جانا. تو اس کے لیے 4 اہم چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے, 4 اہم چیزیں ہیں, اور وہ کون کون سی ہیں یہ یہاں پر جو بلو میں ساری ہائی لائٹ کی ہوئے ہیں. یعنی اس میں کیا کیا چیزیں درست ہونی چاہیے. پہلی چیز ہے مخرج, اس کو کہتے ہیں مخرج, ٹھیک ہے. مخرج اس کو اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بعد میں آپ بھی کر لیں, ٹھیک ہے. مخرج اس کو انگلش میں کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹس, یعنی چونکہ ہم کوئی بھی زبان ہے وہ منہ سے بولی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کی منہ جب وہ بولتے ہیں تو اس کے اندر منہ کی ڈفرینٹ شیپس بنتی ہیں, اور منہ کے ڈفرینٹ پورشن سے اس کی آوازیں نکلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جہاں سے آوازیں نکلتی ہیں, منہ کے جس پورشن سے آواز نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مخرج, اس کو کہتے ہیں مخرج, ٹھیک ہے, اس کو مخرج کہتے ہیں. مخرج یہ عربی کا لفظ ہے, لیکن اردو میں بھی ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں خارج, ٹھیک ہے. خروج بھی اس سے کہتے ہیں, یعنی ایگزٹ جو ہوتی ہے اس کو خروج کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایگزٹ کو کہتے ہیں. اور خارج ہونا, نکلنا, ٹھیک ہے. مخرج نکلنے کی جگہ اس سے مراد یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اس کو انگلش میں آرٹیکولیشن پوائنٹس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کیا ہے, سب سے اہم چیز کیا ہے کہ جو آپ کی آوازیں ہیں, یعنی بولتے ہوئے, کوئی بھی زبان بولتے ہوئے, اب چونکہ ہم عربی کی بات کرتے ہیں تو اسی کی ہم بات کرتے ہیں کہ بولتے ہوئے یا قرآن کو پڑھتے ہوئے جو آوازیں ہر حرف کی یعنی ہر کریکٹر کی جو آواز ہے جہاں سے اسے نکلنا چاہیے منہ سے, وہاں سے وہ نکلے, تو اس کو کہتے ہیں اس حرف کا مخرج. حرف کہتے ہیں کریکٹر کو, ٹھیک ہے. الفابیٹ کہہ دیں, کریکٹر کہہ دیں, جو بھی کہہ دیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم الفابیٹس ہی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. حروف, اس کی جمع ہے حروف, الفابیٹس. لہذا حروف یعنی الفابیٹس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے تلفظ, یعنی اس تلفظ کا مطلب کیا ہے پروننسیشن, ٹھیک ہے. اس کا پروننسیشن اس کی درست ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ منہ کے کن کن پورشن سے وہ آواز نکلے, وہ اہم ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹ ان پورشن سے آواز نکلنی چاہیے, تبھی وہ درست آواز ہوگی. دوسرا اس کے اندر دوسرا اس کا جو پروننسیشنز ہیں وہ درست ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے حرکات. یہ بھی مختلف جو لینگویجز ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پر انگلش میں خاص طور پر ہم یہ ہے کہ واولز جو ہوتے ہیں ان کو ملا کر, یعنی کوئی بھی کانسوننٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ واولز کو ملا کر ان کی آوازیں بدل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہے جیسے ایس کے ساتھ اگر بس ایس کے ساتھ ایس اے اگر کر دیں, آئی کر دیں, ای کر دیں, او کر دیں, یو کر دیں, تو ان کی آوازیں مختلف ہو جاتی ہیں. لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے, ایس سے, سین کی آواز سے شروع ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر مختلف, یعنی کسی جگہ پر کسی میں آواز اوپر جا رہی ہوتی ہے, کسی میں آواز نیچے جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کسی میں فلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ان چیز کو کہتے ہیں حرکات. تو عربی زبان میں جو حرکات ہوں گی ان کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کیا حرکات ہیں, ٹھیک ہے. حرکت کہتے ہیں کسی چیز کو ایکٹیویٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو ایکٹیویشن پوائنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا ایکٹیویشن کمانڈز اس کو کہہ سکتے ہیں. اور
चौथी चीज है सिफात। सिफात सिफ्त को कहते हैं। सिफ्त किसे कहते हैं? करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि उनके जो भी आप अल्फाज या हरूफ आप अदा कर रहे हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो करेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या चीज़ होती है? बाज़ औक़ात कुछ हरूफ को आपने भारी करके पढ़ना होता है, ठीक है, वजनी करके पढ़ना होता है, और कुछ को आपने हल्का करके पढ़ना होता है, बहुत मुलायम करके पढ़ना होता है, ठीक है, बारीक करके पढ़ना होता है। इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सिफात। यानी हर्फ सेम ही होता है, ठीक है, हर्फ सेम ही होता है, लेकिन उसको मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा जा सकता है। उसको मोटा करके भी पढ़ा जा सकता है, उसको बारीक करके भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, उसको मुलायम करके भी पढ़ा जा सकता है, उसको सख्त करके भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन सही कौन सा होगा? उसको अगर उस तरीके से अदा किया जाए, उस सिफ्त के साथ, उस करेक्टरिस्टिक्स के साथ अदा किया जाए, तो वो सही तजवीद होगी, ठीक है उसकी। तो इसका मतलब क्या है कि तजवीद के अंदर इन सारी चीज़ों का की एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? यानी उनका मखरज सबसे पहली चीज़, ठीक है, उसके बाद उसका तलफ़ुज़, फिर हरकत, और फिर सिफात। ये चार चीज़ें, इनको जहन में रखें, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होंगी। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरह इनकी समझ आ जाएगी। अच्छा, इस तरह की ये मेरे पास जो जूम का वर्जन है, ये वो दूसरा ट्रायल वर्जन है। तो अभी तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये बंद हो जाएगा। तो आप दोबारा इसी लिंक को फॉलो करके दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, अगर ये ड्रॉप कर जाए तो इस तजवीद के लिए, जैसे हमने कहा, तजवीद के लिए अहम तरीन ये क्यों इसलिए ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसके अंदर हुक्म मौजूद है कुरान के अंदर, ठीक है, कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, के कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। असल में इसका हम आम तर्जुमा यही कर देते हैं, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, लेकिन इसके अगर मायनी को, इसके मीनिंग्स को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसके अंदर इस मुकम्मल इल्म तजवीद इसके अंदर आ जाता है। यानी ठहर ठहर के पढ़ना तो उसके अंदर मौजूद है ही है, लेकिन उसके अंदर मुकम्मल इल्म तजवीद का हुक्म यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मौजूद है कि कुरान को मुकम्मल उसकी जो सही तहसीन है उसके साथ और ठहर ठहर कर पढ़ना है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, यानी तजवीद ख़ास तौर पे साफ, यानी इसके मतलब उलमा का ये राय है कि इसको मुकम्मल तौर पर सीखना, मुकम्मल तौर पर सीखना, ये तो यानी कह सकते हैं कि फ़र्ज़ किफ़ाया, यानी कुछ लोग अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। लेकिन कुरान को सही तरीके से पढ़ना ये हर किसी पर लाजिम है, क्योंकि अगर वो सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएंगे। और प्रॉब्लम क्या होंगे? बाज़ औक़ात इतने ख़तरनाक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि जो मीनिंग्स हैं, मतलब है, वही बदल जाते हैं। अल्फाज जो आप अदा कर रहे हैं उनके मीनिंग्स ही बदल जाते हैं। तभी हम इसकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारा इंग्लिश में भी इसकी सारी एक्सप्लेनेशन ये मौजूद है, जिसको यानी ये पढ़ना हो तो इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें किस तरह हैं। पहली चीज़ है मखरज, हमने पढ़ा था, ठीक है। मखारिज यानी मखरज या मखारिज उसकी जमा है, उसके अंदर अगर एरर्स हो, उसके अंदर अगर गलतियां हों तो किस तरह चीज़ों के अल्फाज जो है उनके मतलब किस तरह बदल जाते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ अलीम, आइन से अलीम, अलीमुन, असल में हम इसको मुकम्मल पढ़ेंगे इसकी सारी हरकत के साथ, अलीम अलीमुन। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा इल्म वाला। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से है, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से अल अलीम, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, यानी इसका मखरज, यानी ये जो आइन की आवाज़ है, इसको अगर हम सही जगह से, जहाँ से ये निकलनी चाहिए मुंह में से, अगर उसको वहां से नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर इसको इस तरह पढ़ा जाता है अलीम, यानी बहुत सारे लोग हम में से ये पढ़ते हैं अलीम, अलीमुन, ठीक है, अलीमुन। लेकिन इससे ये क्या होता है? आइन किस में बदल गया है? इसमें अलिफ में, जिसको हम अलिफ कहते हैं, इसको असल में हमजा कहते हैं अरबी जबान में, तो हमजा में बदल जाता है अलीमुन। और इसका मतलब क्या है? अलीम का हमने मतलब क्या पढ़ा? कि बहुत ज्यादा जानने वाला, यानी जानने वाला, इल्म वाला, ठीक है। लेकिन अलीमुन अगर इसको पढ़ दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है दर्दनाक, ठीक है, पेनफुल, ठीक है। और कुरान के अंदर ये लफ्ज़ भी बहरहाल इस्तेमाल हुआ है, जैसे जहन्नम के अदाब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदाबुन अलीमुन, ठीक है, दर्दनाक अदाब की बात की है।
तो ये देखें कितना, यानी इसके अंदर सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से इसका मखरज, यानी आइन का मखरज खास तौर पर, इसको अगर आपने सही तरीके से इसके मखरज से अदा ना किया आइन आइन को, तो क्या हो जाएगा, ये अलीमुन बन जाएगा और इसका मतलब मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा, मुकम्मल तौर पर इसका मतलब बदल जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, मिसाल के तौर पर कल्बुन, कल्बुन, ठीक है, कॉफ, ठीक है, ये कॉफ, इसको मोटा काफ भी कहते हैं, ठीक है, दो नुक्ते वाला काफ। तो ये कहाँ से आवाज अदा होती है, कॉफ, ये हलक से आवाज होती है। इस तरह आइन जो था इसकी आवाज भी हलक से अदा होती है, ठीक है, थ्रोट से, ठीक है। लेकिन अगर थ्रोट से आवाज ना निकालें और मुंह से वैसे निकाल दें अगले हिस्से से, तो ये अलीमुन बन जाता है। इसी तरह एग्जैक्टली इस तरह कल्बुन, यानी ये भी ये हलक से अदा होती है, ठीक है, ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से, यानी कॉफ वो वहां पर जुड़ जाए तो, यानी जबान, ये जो हलक का, थ्रोट का जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है, वो अगर आपस में जुड़ जाए, ठीक है, तो उससे ये आवाज अदा होती है कल्बुन, ठीक है। और उसको अगर आप ऐसे ना करें बल्कि आम ढीले ढाले अंदाज से कर जाए, तो वो कल्बुन बन जाएगा, कल्बुन। तो कल्बुन का मतलब क्या है, दिल, कल्बुन का मतलब है दिल, हार्ट। लेकिन अगर उसको कल्बुन कर दें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कुत्ता। तो देखें कितना मतलब में फर्क हो गया, मुकम्मल तौर पर मतलब बदल गया, मुकम्मल तौर पर बदल। तो ये देखें यहाँ पर क्या है कि कॉफ का जो मखरज है वो, अगर उसको वहां से अदा नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, काफ बन जाएगा, काफ, ठीक है, कॉफ की बजाय काफ बन जाएगा। तो उससे उसका मतलब मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा, ठीक है। एक और मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल है, अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम पढ़ते हैं, ठीक है, अल्हम्दु, यहाँ पर भी हा, ये क्या है, ये हलक के, यानी गर्दन जो है, गर्दन के दरमियान वाले तकरीबन हिस्से से, बल्कि नीचे वाले एक किस्म के कह सकते हैं, बहुत नीचे से, डीप अंदर से सीने से आवाज आती है, हा, ठीक है, वहां से आवाज आती है। तो ये हम इसको इन सबको बाद में एक जो अल्फ़ाबेट है उसको हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरतीब से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कहाँ से ये अदा होते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दु, इसको अगर अल्हम्दु की बजाय अल्हम्दु कह दें, तो अल्हम्दु का मतलब है कि तमाम तारीफें, ठीक है, तमाम तारीफें, ऑल प्रेजेस। तो क्या, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तमाम तारीफें। लेकिन अगर इसको हम अल्हम्दु कह देंगे तो इसका ये क्या है, इसका मतलब होता है आग बुझाने वाला, एक आला होता है, उसका नाम आग बुझाने वाली चीज होती है, उसको हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जैसे होता है, ठीक है, उसको अल्हम्दु कहते हैं, ठीक। इसी तरह यालमूना, यालमूना, तो इसमें भी आइन है, वही चीज, इसको अगर हम आइन को सही अदा ना करें उससे ये बन जाएगा यालमूना, यालमूना या यालमूना हो जाए, तो इससे भी मतलब बिल्कुल बदल जाए। यालमूना से मतलब है वो जानते हैं, वो तमाम लोग जानते हैं, और उससे अगर ये यालमूना बना आ जाए तो उससे क्या होगा कि वो सब लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा यालमूना। और ये दोनों अल्फाज कुरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें मतलब चल गया, पता चल गया कि मखरज अगर दुरुस्त ना हो तो इसी तरह और बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे दल्ला, 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 ये दाल है, दाल, ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे अदा करते हैं। उसकी हम अगर जल्ला कह दें, ठीक है, दल्ला की बजाय हम जल्ला कह दें तो इससे भी मतलब बदल जाएगा। इस तरह हारून, हारून कहते हैं गरम को, और इसकी बजाय हम इसको हारून कर दें, सिर्फ हारून, तो इससे मतलब क्या होता है, गिरने वाला। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। अभी इस तरह करते हैं, हम इस क्लास इसको क्लोज करते हैं, अब दोबारा ज्वाइन करते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, ठीक है, जरा दोबारा ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।